اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. سامعین اور ناظرین کی خدمت میں سلام علیکم. میں آپ کا میزبان ظاہر حسین رضوی شیعہ چینل رائے بریلی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں. حضرات، آج ہمارے برادر عزیز محترم سید سمر علی صاحب کے جانب سے ان کے وطن کے مرحومین کے یعنی مرحومین حسین آباد بھاگلپور بہار کے تمام مرحومین کے سال ثواب کی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور یہ بہترین سعادت مندی ہے کہ اپنے وطن کے مرحومین کی سال ثواب کی مجلس کو آن لائن کرایا جا رہا ہے اور سید سمر علی صاحب کی طرف سے. اور آج کی مجلس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خطابت کے فرائض انجام دینے کے لیے مولانا وفا حیدر صاحب سریا بہار سے اپنے گھر سے موجود ہیں، اور تلاوت قرآن پاک انشاءاللہ محمد ارمان صلی رانچی جھارکھنڈ سے کریں گے. اور آج کی مجلس میں سوسخانی کے فرائض انجام دیں گے محترم سید فیاض علی صاحب، جو کہ اپنے گھر سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اور پیشخانی جو ہے انشاءاللہ 3 مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سید منتظر سلمہ جو کہ بھاگلپور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سید محمد علی بھاگلپوری صاحب، ان کی بھی انشاءاللہ پیشخانی ہوگی. اور آخر میں سید باقر رضا صاحب جو کہ اپنے گھر سے موجود ہوں گے اور اس مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے. آئیے حضرات، صرف 4 مصروں سے میں اس مجلس کا آغاز کروں گا اور محمد ارمان صلی کے پاس چلوں گا جو کہ ہمارے ساتھ رانچی سے موجود ہیں. کہ کربلا کے جو عزادار نظر آتے ہیں، کربلا کے جو عزادار نظر آتے ہیں، فرش پر عرش کے زوار نظر آتے ہیں، فرش پر عرش کے زوار نظر آتے ہیں. اور شان مولا کے غلاموں کی عجب ہے لوگوں، شان مولا کے غلاموں کی عجب ہے لوگوں، لاکھ مجبور ہو مختار نظر آتے ہیں، لاکھ مجبور ہو مختار نظر آتے ہیں. آئیے حضرات، انہی مصروں کے ساتھ میں مجلس کا آغاز کر رہا ہوں. اور مجلس کے آغاز میں
میں رانچی جھارکھنڈ کی سرزمین پر چلتا ہوں جہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ارمان سلمو. میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آج کی مجلس میں تلاوت قرآن پاک سے باقاعدہ طور سے اس مجلس کا آغاز کریں. سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک باواز بلند نعرے صلوات سے استقبال کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ، سبحان اللہ. یہ تھے محمد ارمان سلمو جو کہ رانچی سے اپنے گھر سے موجود تھے اور تلاوت قرآن پاک سے باقاعدہ طور سے اس مجلس کا آغاز کیا. آئیے حضرات، بنا کسی تمہید کے میں محترم جناب سید فیاض علی صاحب کی خدمت میں چلتا ہوں. ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی مجلس میں سوستانی کے فرائض انجام دیں. سبھی ناظرین اور سامعین سے گزارش کی جا رہی ہے کہ ایک باواز بلند نعرے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرج. جہاں میں بلا پر بلا دیتے ہیں، جہاں میں بلا پر بلا دیتے ہیں، نیا غم کا ایک گل کھلا دیتے ہیں، سینہ کھا کے اکبر گرے ہیں زمین پر، سینہ کھا کے اکبر گرے ہیں زمین پر، تڑپتے شہ بلا دیتے ہیں، جہاں میں بلا پر بلا دیتے ہیں، سر شیس زینب نے رو کر کہا یوں، سر شیس زینب نے رو کر کہا یوں، لینوں کی بھیا جفا دیتے ہیں، جہاں میں بلا پر بلا دیتے ہیں، عجب جنگ خیبر میں ہے شان حیدر، عجب جنگ خیبر میں ہے شان حیدر،
خود شوق میں مصطفیٰ دیکھتے ہیں، جہاں میں بلا پہ بلا دیکھتے ہیں، رہے شام میں رو کے کہتے تھے عابد، رہے شام میں رو کے کہتے تھے عابد، دکھائے جو قسمت جفا دیکھتے ہیں، جہاں میں بلا پہ بلا دیکھتے ہیں، نیا غم کا ایک گل کھلا دیکھتے ہیں۔ یاد کرے شاہ کو جب بانو لگی کرنے بکا، بولے سجاد نہ رو، صبر کرے دل افگار، تب لگی رو کے کہنے یوں بچشم خوبار، اے میرے جان و جگر، اے میرے پیارے دلدار، سر پہ چڑھا رنڈا پا کیوں کر آوے چین، غارت سارا گھر ہوا، مارا گیا حسین، یاد کرے شام۔ فاتحہ۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے حضرات، بنا کسی تمہید کے میں گزارش کر رہا ہوں محترم سید منتظر صاحب سلمو، جو کہ بھاگلپور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پیشخانی کے فرائض انجام دیں۔ آج کی مجلس میں ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں۔ کامیاب جاتی ہے اکثر روکھی سوکھی روٹیاں، بھوک میں لگتی ہے بہتر روکھی سوکھی روٹیاں، منتظر رخصت ہوا گھر سے میرے رزق حلال، منتظر رخصت ہوا گھر سے میرے رزق حلال، پھینکا جب کوڑے میں رکھ کر روکھی سوکھی روٹیاں،
پھینکا جب کوڑے میں رکھ کر، روکھی سوکھی روٹیاں، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اے عزادارو سنو، اے میرے پیارو سنو، اے عزادارو سنو، اے میرے پیارو سنو، اے میرے چاہنے والو، میرا پیغام سنو، میرا پیغام زمانے کو سنانے والوں، میرے زخموں کو کلیجے سے لگانے والوں، میرے ماتم سے زمانے کو ہلانے والوں، کربلا کیا ہے یہ دنیا کو بتانے والوں، دل مضطر کے دھڑکنے کی صدا بھی سن لو، آج اس چاہنے والے کا گلہ بھی سن لو، اپنی عظمت کا کچھ احساس تمہیں ہے کہ نہیں، دل کو گرمائے جو وہ پیاس تمہیں ہے کہ نہیں، احترام رہ عباس تمہیں ہے کہ نہیں، میری مقصد کا بھی کچھ پاس تمہیں ہے کہ نہیں، جا کے مسجد میں پیام دلو جاں بھی دیتے، نوخواں میرے بنے تھے تو اذاں بھی دیتے، نوخواں میرے بنے تھے تو اذاں بھی دیتے، فرش مجلس پہ یہ آپس میں عداوت کیوں ہے، میرا غم جس میں ہے اس دل میں کدورت کیوں ہے، بھائی بھائی سے ہے نالا یہ حماقت کیوں ہے، میرے ماتم میں یہ اغیار کی سیرت کیوں ہے، اور ہوا حملہ کوئی مقصد پہ تو رد کر نہ سکے، میرا ماتم تو کیا میری مدد کر نہ سکے، جس چمن کے لیے برسالی اکبر کا لہو، جس پہ ٹپکا ہے گلوئے علی اصغر کا لہو، بہہ گیا جس کے لیے میرے بھرے گھر کا لہو، کام جس دین پہ آیا ہے 72 کا لہو، تم اسی دین کی عظمت کا سبب بھول گئے، تم اسی دین کی عظمت کا
سبب بھول گئے، میری مجلس تو پڑھی اور میرا حق بھول گئے، میری مجلس تو پڑھی اور میرا حق بھول گئے، دل کو تڑپا نہ سکے جو وہ محبت کیسی، جس سے شعلے نہ ہو پیدا وہ حرارت کیسی، میرے مقصد کی نہیں فکر تو الفت کیسی، سردی ہے جوش عمل گر تو اطاعت کیسی، جس سے سیراب نہ ہو روح وہ پیمانہ کیا، جس سے سیراب نہ ہو روح وہ پیمانہ کیا، دور مولا سے جو کر دے وہ عزا خانہ کیا، دور مولا سے جو کر دے وہ عزا خانہ کیا، اختلافات کی دیوار گرا دو یارو، تم غلام شہ بے کس ہو بتا دو یارو، متحد ہو کے زمانے کو ہلا دو یارو، داغ دامن پہ جو آیا ہے مٹا دو یارو، خود ہی ٹکراؤ نہ طوفان کے دھاروں کی طرح، ایک ہو جاؤ الگ رہ کے ستاروں کی طرح، ایک ہو جاؤ الگ رہ کے ستاروں کی طرح، بے سبب اہل محبت پہ نہ تنقید کرو، ہر غلط بات غلط فکر کی تردید کرو، میرے اصحاب کے کردار کی تجدید کرو، اپنے کردار سے اٹھ کر میری تائید کرو، ورنہ عشقوں کی یہ دولت مجھے واپس کر دو، ورنہ عشقوں کی یہ دولت مجھے واپس کر دو، میرا غم میری محبت مجھے واپس کر دو، میرا غم میری محبت مجھے واپس کر دو۔ شکریہ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے سید منتظر سلمہ جو کہ بھاگلپور سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہترین آواز، بہترین کلام، آپ حضرات محظوظ ہو رہے تھے۔ آئیے حضرات، اب میں گزارش کر رہا ہوں جناب سید محمد علی بھاگلپوری کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں، وہ ایک کلام پیش کرنا چاہ رہے ہیں اس مجلس میں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کی مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں، بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ زندگی کا بھروسہ نہیں، ذکر حیدر کیا کیجئے، عاقبت بھی سنور جائے گی، یہ فریضہ ادا
सजदे किए जाइए, फिर भी बख्शिश न हो पाएगी। लाख सजदे किए जाइए, फिर भी बख्शिश न हो पाएगी। ये मोहम्मद का फरमान है, इनके घर से वफा कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं, जिक्र है दर किया कीजिए। मर भी जाए तो मरते नहीं, हम तो कसरत से डरते नहीं। मर भी जाए तो मरते नहीं, हम तो कसरत से डरते नहीं। कुफ्र है गर विलाए अली, हमको काफिर कहा कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं, जिक्र है दर किया कीजिए। या अली आप मुख्तार हैं, अंबिया के मददगार हैं। या अली आप मुख्तार हैं, अंबिया के मददगार हैं। जितने मोमिन हैं उकदा कुशा, उनकी हाजत रवा कीजिए। जिंदगी का भरोसा नहीं, जिक्र है दर किया कीजिए। आकबत भी संवर जाएगी, ये फरीज़ा अदा कीजिए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे सैयद मोहम्मद अली भागलपुरी साहब, जो कि बेहतरीन कलाम, बेहतरीन आवाज़ आपकी समातों के हवाले कर रहे थे। आइए हजरात, अब मैं आखिर में चलता हूँ पेशखानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम सैयद बाकर रज़ा साहब, जो कि अपने घर से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आज के मजलिस में पेशखानी के फ़राइज़ अंजाम दें। सभी नाजरीन और सामीन की खिदमत में गुजारिश की जा रही है कि एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरद। आज की मजलिस के लिए एक क़िता पेश खिदमत है। सरदरे शाह शहीदां में जो खम रखा है, सरदरे शाह शहीदां में जो खम रखा है, बाग़ फिरदौस में पहला ये कदम रखा है, सरदरे शाह है। ऐसा लगता है मुझे खाके शिफा पर सजदा, ऐसा लगता है मुझे खाके
شفا پر سجدہ، شاہ کا زیر جبیں جیسے قدم رکھا ہے، شاہ کا زیر جبیں جیسے قدم رکھا ہے، سردر شاہ شہیداں پہ جو خم رکھا ہے، سردر شاہ۔ سلام کے چند بند ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ وہ گھر میرے نصیب میں میرے خدا نہ ہو، وہ گھر میرے نصیب میں میرے خدا نہ ہو، وہ گھر میرے نصیب میں میرے خدا نہ ہو، وہ گھر کہ جس میں ذکر شہ کربلا نہ ہو، اس گھر سے ٹوٹ جائیں گے رحمت کے سلسلے، اس گھر سے ٹوٹ جائیں گے رحمت کے سلسلے، جس گھر میں اہتمام حدیث قصہ نہ ہو، جس گھر میں اہتمام حدیث قصہ نہ ہو، خود کو غلام حضرت عباس نہ کہے، خود کو غلام حضرت عباس نہ کہے، جس شخص میں خلوص محبت وفا نہ ہو، جس شخص میں خلوص محبت وفا نہ ہو، اور فرش عذاب بچھاؤ کرو ماتم حسین، فرش عذاب بچھاؤ کرو ماتم حسین، لیکن رہے خیال کے سجدہ قضا نہ ہو، لیکن رہے خیال کہ سجدہ قضا نہ ہو، انوکے سنا سے کہتا تھا گر کر جری کا سر، نو کے سنا سے کہتا تھا گر کر جری کا سر، بھائی
کے سامنے کوئی بہن بے ردا نہ ہو، بھائی کے سامنے کوئی بہن بے ردا نہ ہو۔ الصغریٰ وطن میں کرتی تھیں ہر دم یہی دعا، صغریٰ وطن میں کرتی تھیں ہر دم یہی دعا، معبود کوئی بھائی بہن سے جدا نہ ہو، معبود کوئی بھائی بہن سے جدا نہ ہو، وہ گھر کہ جس میں ذکر شہ کربلا نہ ہو، وہ گھر میرے نصیب میں میرے خدا نہ ہو۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے محترم سید باقر رضا صاحب، جو کہ بہترین کلام سے آپ کو نواز رہے تھے، اور آپ حضرات یقیناً محظوظ ہو رہے تھے، مصاب بھی ہو رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کسی بھی طرح کی تمہید کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں آج کی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سریہ بہار سے مولانا وفا حیدر صاحب، خطیب اہل بیت مولانا وفا حیدر صاحب۔ میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے اصالِ ثواب کی مجلس کو خطاب کریں، ایک باواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين مولانا بالقاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره وأمينه وأخيه وأشرف الإطرة وذريته وباب الحكمة وناطق الحجة سید المسلمین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، غالب على كل غالب، المطلوب كل طالب، الامام المغارب والمشارق، سید الوسیین فاتح باب خیبر، قاتل مرعب عنتر، والد شبیر و شبر، فقال في شانه ضربة علی اليوم الخندق افضل من عبادة السحلين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ثم الصلاة والسلام على رسول الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قد جاءكم رسول من الله كتاب ونور مبين۔ صلوات پڑھیں بدماش۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مردان محترم برادران عزیز، مومنین کرام، یہ سب سے پہلے تو گزارش ہے آپ حضرات سے کہ وصول حمد و قیمت سے توحید کی طرح فرما کر جملہ مرحومین حسین آباد بھاگل پور کے جو مرحومین ہیں ان کو اطلاع کرتے ہیں۔
बुज़ुर्गान मोहतरम, बिरादरान अज़ीज़, खालिक कायनात, फ़ख्र मौजूदात, मालिक कुल, राज़िक कुल, कायनात का खल्क़ करने वाला, जिसने हमारी और आपकी हिदायत के लिए कुरान मजीद को नाज़िल किया है, जो सुबह क़यामत तक के लिए हमारी हिदायत का एक ज़रिया है। अल्लाह ने साफ तौर से आवाज़ दिया है कि मैंने कुरान को खुली हुई हिदायत के तौर से तुम्हारे दरमियान में पेश किया है और नूर को कायनात में भेजा है ताकि तुम अहले बैत अताहर और कुरान के ज़रिए से कायनात में हर वो चीज़ की जिसकी तुम्हें ज़रूरत पड़े तुम उसे हासिल कर सकते हो और मालूमात के ज़रिए से ज़िंदगी गुजार सकते हो। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद एक ऐसी अजीम किताब को नाज़िल किया है कि जिसमें कायनात की तमाम चीज़ें खुद परवरदिगार आलम ने कहा है कि इसमें हर खुशकोतर मौजूद है। और इसी कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने आगे बढ़ के कहा है कि अगर इस कुरान को मैं पहाड़ पे नाज़िल कर देता तो पहाड़ रेज़े रेज़े हो जाता, पहाड़ चूर हो जाता, पहाड़ सुरमा बन जाता। जबकि आगे अगर देखा जाए तारीख के औराक को पलटा जाए तो पता चलता है कि अल्लाह ने जहाँ ये कहा है कि अगर इस कुरान को मैं पहाड़ पे नाज़िल कर देता तो पहाड़ रेज़े रेज़े हो जाता, लेकिन इसी कुरान को किसी पहाड़ पे नाजिल नहीं किया गया बल्कि एक सीने पे नाजिल किया गया। तो ना कोई तकलीफ हुई, ना कोई नुकसान हुआ, ना कोई परेशानी हुई, ना कोई ज़हमत बर्दाश्त करनी पड़ी। लेकिन अजब मसला है कि इधर कुरान आवाज़ दे रहा है कि अगर मुझे पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता, यानी खुद अल्लाह कह रहा अगर मैं इसे पहाड़ पे नाजिल कर देता तो रेज़े रेज़े हो जाता, लेकिन एक सीने पे नाजिल हुआ तो कुछ भी न हुआ। तो मसला क्या है? क्या कुरान की इस आय करीमा पर हम शक कर सकते हैं? अगर कुरान मजीद की आय करीमा तो बड़ी दूर की बात है, इसके ज़बर पर, इसके ज़ेर पर, इसके मद और तशदीद पर भी इंसान शक नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान, कोई मुसलमान कुरान के ज़बर और ज़ेर पे शक कर ले तो वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। कि जाके खुदी आय करीमा पर तब दुनिया हमसे सवाल करेगी कि ज़रा देखो, एक तरफ कुरान ये खुद कह रहा है कि मुझे पहाड़ पे नाजिल कर दिया जाता तो पहाड़ रेज़े रेज़े हो जाता, लेकिन एक सीने पे नाजिल हुआ तो कुछ नहीं। ज़रा आप बताएं इंसाफ से, आपने पहाड़ों को देखा है कितने बुलंद और बाला हुआ करते हैं? पहाड़ की बात छोड़ दीजिए, एक डला ले लीजिए उसका और किसी के सीने पे मार के देखें तो पता चला कि सीने की हड्डियां टूट जाती हैं। जरा आप महसूस करें कि जब एक डला से सीने की हड्डियां टूट जाती है तो इतना वजनी कुरान जो पहाड़ पे अगर नाजिल हो जाता तो पहाड़ रेज़े रेज़े हो जाता, लेकिन वो एक सीने पे नाजिल हुआ तो कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई जहमत नहीं। मामला क्या है परवरदिगार अब तू ही बता दे, इसलिए कि ये तेरी किताब है, ये तेरा कलाम है। तू कहना क्या चाहता है? क्या कुरान की सलाहियत खत्म हो गई? कैपेसिटी खत्म हो गई? ताकत खत्म हो गई? कुरान की तासीर खत्म हो गई? अजब नहीं आवाज आए ओ मेरे नादान बंदे, कुरान की कैफियत भी वही है, तासीर भी वही है, कैपेसिटी भी वही है, सलाहियत भी वही है, अजमत भी वही है। लेकिन मसला ये है कि तुम समझ नहीं सके। ये कुरान वाकई अगर पहाड़ पे नाजिल होता तो रेज़े रेज़े हो जाता, लेकिन एक सीने पे नाजिल हुआ। लेकिन तुम महसूस करो वो सीना कोई मामूली सीना नहीं है, वो सीना मेरे नबी का है, वो सीना मेरे रसूल का है, वो सीना मेरे मोहम्मद का है। या लफ्जों को बदल के कहूँ, याद रखो ये कुरान जो किताब की शक्ल में है, ये किताब इसका नाम है कुरान शामिल। जिसके सीने पे नाजिल हुआ उसे कुरान नातिक कहा जाता है। एक सलवात पढ़ दें, ये किताब कुरान शामिल है और जिसके सीने पे नाजिल हुआ वो कुरान नातिक है। अब है परवरदिगार ये कुरान शामिल और ये कुरान नातिक, ये तू ही बेहतर जानता है कि कुरान शामिल क्या है, कुरान नातिक क्या है। परवरदिगार हमें बता ये कुरान शामिल किसे कहा जाता है, कुरान नातिक क्या होता है। कहा याद रखो कुरान शामिल और कुरान नातिक में फर्क यह है कि कुरान शामिल उसे कहा जाता है कि कुरान नातिक जो अमल करते जाते हैं उसे बढ़ बढ़ के अपने दामन में समेटता चला जाता है। कुरान नातिक चादर तफसीर के नीचे पहले आते हैं, आयत तफसीर का नुज़ूल बाद में होता है। कुरान नातिक मैदान जंग में जमकर पहले लड़ते हैं, कान्नहुम बुनियानुल मरसूस की सनद बाद में आती है। कुरान नातिक हालत रुकू में ज़कात पहले देते हैं, आयत बाद में आती है। कुरान नातिक 3 दिन तक कभी फकीर को, कभी यतीम को, कभी मिस्कीन को रोटियां मुसलसल पहले देते हैं। सूरह दहर का नुज़ूल बाद में हुआ करता है। एक कुरान नातिक दूसरे कुरान नातिक के बिस्तर पर
पहले सोया करता है, मर्ज़ी माबूद का खरीदार बनता है, आए करीमा बाद में नाजिल होती है। या लफ्जों को समेट कर यूं कहूं कि एक कुरान नातिक दूसरे कुरान नातिक को 1.25 लाख हाजियों के मजमे में अपने हाथों पे बुलंद करके मन कुंतो मौला पहले कहता है, अल यौमा अकमलतु लकुम की सनद बाद में आती है। एक सलवात पढ़ दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये कुरान नातिक है, मेरा सरकार कुरान नातिक है, जिनके ऊपर अल्लाह ने कुरान मजीद को नाजिल किया है। ये असमत है हमारे सरकार की, और अल्लाह ने आवाज दिया है, बजाकुम मिनल्लाह नूर, बेशक मैंने नूर को पैदा किया तुम्हारे दरमियान में, और रोशन किताब, ताकि तुम्हारी हिदायत हासिल कर सको, तुम्हारी हिदायत की जा सके। तो पता चला कि दुनिया के इंसानों, याद रखो, अगर हिदायत हासिल करना है तो सिर्फ किताब से हिदायत हासिल नहीं हो सकती, जब तक कि नूर तुम्हारे साथ ना हो, और वो नूर कोई और नहीं है, वो रसूल और अहले बैत रसूल है। कुरान को अगर समझना है तो रसूल और अहले बैत अतार को समझना होगा, तब तुम्हारी कामयाबी और कामरानी होगी, तब तुम निजात याफ्ता होगे, तब तुम मुकम्मल ईमान वाले होगे, तब तुम कामिल व अकमल पहुंचोगे, उस मंजिल कमाल तक पहुंचोगे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये साले सवाब की मजलिस है। यकीनन मरहुमीन की अजमतें होती है, शब जुमा की फजीलतें होती है, और इंसान शब जुमा में अपने मरहुमीन को याद करे, यकीनन ये कमाल की मंजिल हुआ करती है। याद रखें अज़ीज़ान गिरामी, तारीख और हवाले अगर आप देखते हैं और उससे मुलाहिजा करें तो आपको मालूम होगा ये नूर मुबीन की अजमत है, अहले बैत अतार अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और इन नूर मुबीन ने, यानी रसूल ने और आले रसूल ने, हर मौके पर जब भी दीन को जरूरत पड़ी है, शरीयत को जरूरत पड़ी है, इस्लाम को जरूरत पड़ी है, उन्होंने हर सूरत से उसका दिफा किया है और कामयाबी और कामरानी हासिल की है, और इस्लाम को फतह दिलाई। तारीख गवाह है वो मौका कि अल्लाह ने जब हजरत पैगम्बर इस्लाम को इस रूए कायनात पर भेजा है, सरकार को भेजा इस रूए कायनात, तो अब दुनिया हैरान है कि ये रूए कायनात पर सरकार खती मर्तबा तशरीफ ला चुके हैं और आगे की मंजिलों को तय कर रहे हैं, और उन तमाम मंजिलों को तय किया, और यहाँ तक कि आखिरी में सरकार ने ऐलान कर दिया हुक्म परवरदिगार से, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह एक है, फलाह पा जाओगे, निजात हासिल होगी, कामयाब हो गया होगे, अल्लाह एक है, मैं अल्लाह का नबी हूँ। वो मंजिलें आई, वो सरकार दो आलम खत्म मतबत अपने एतबार से दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं और दुनिया वालों को बता रहे हैं, पहचानो दीन क्या है, हकीकत क्या है, शरीयत क्या है, इन मंजिलों को पहचानो। और वो मंजिलें आ गई कि सरकार के पास आने वाला आता है एक शख्स, और आने के बाद कहता है कि मैंने आपकी अजमत को पहचाना, अल्लाह की वहदानियत को पहचाना, और मैंने मुसलमान हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वतन जाऊँ। तो सरकार फरमाते हैं, ऐ अबू समसाम, अगर तू अपने वतन जाना चाहता है तो चला जा, लेकिन याद रख, तू अपने कबीले में जाकर इस्लाम का पैगाम पहुंचा, शरीयत की बातें पहुंचा, कुरान की तालीम दे। अगर तुमने अपने तमाम कबीले वालों को मुसलमान बना लिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अबू समसाम कहता है, सरकार इनाम अगर आप देना चाहते हैं तो बताएं हमें क्या इनाम दे। सरकार फरमाते हैं कि मैं तुम्हें 70 ऊंट दूंगा कि जिसकी आंखें सुर्ख होंगी और उनकी पुष्ट पे सोने और चांदी के सिक्के और जवाहरात लदे होंगे। एक बार अबू समसाम कहता है, सरकार नहीं मालूम मुझे कितना बरस लग जाए अपने कबीले के लोगों को मुसलमान बनाने में, हो सकता है इतनी ताखीर हो जाए कि शायद आप इस दुनिया में ना रहें, तो आप ऐसा करें, एक नविश्ता लिख दें, एक तहरीर लिख दें, ताकि वो वक्त जरूरत मेरे काम आए। सरकार ने एक तहरीर लिखी कि मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, अल्लाह के रसूल, अबू समसाम से वादा करता हूं कि अगर ये अपने पूरे कबीले वाले को मुसलमान बना देता है तो मैं इसे 70 ऊंट दूंगा जिसके पुष्प पर सोने और चांदी और जवाहरात लदे होंगे। उसने तहरीर को लिया, चूमा, सरकार से अलविदा कहा और चला अपने वतन पहुंचा। दीन की तालीम, कुरान की तालीम, शरीयत की तालीम दे रहा है, लोगों को बता रहा है कि दीन क्या है, शरीयत क्या है, इस्लाम क्या है, अल्लाह क्या है। मंजिलें गुजरती गई, कई साल गुजर गए, यहां तक कि सरकार फौत हो गए।
इस दुनिया से वफात पा गए, इस दुनिया से इंतकाल कर गए। और एक मंजिल वो आई कि अबू समसाम अपने पूरे इलाके के लोगों को मुसलमान बनाकर खुशी खुशी लौट कर वो मक्के के सरजमीन पे पहुंचा और फिर वहां से मदीने की सरजमीन पर है। तारीख कहती है कि जब वहां मदीने पहुंचता है तो एक बार लोगों से मालूम किया कि सरकार कहाँ है। कहा कि लगता है तू बड़े दूर से आया है। कहा मैं बहुत दूर से आया। कहा कि तुझे नहीं पता सरकार को इस दुनिया से रुखसत हुए कई साल गुजर गए। कहा अच्छा, सरकार रुखसत हो गए। जैसे ही ये सुना धारे मार मार कर रोने लगा, गिरिया करने लगा, आंसू बहाने लगा, रो रहा है। काफी देर के बाद खामोश हुआ तो उसने पूछा कि ये बताओ जानशीन रसूल कौन है। कहा फला दरबार में चले जाओ, वहां जानशीन रसूल बैठे हैं। अब ये दरबार में पहुंचा, क्या देखा, एक शख्स है जो दरबार खिलाफत पे में तख्त पर बैठा हुआ है। जाता है, जाके सलाम करता है, करने के बाद कहता है कि क्या तुम ही हो जानशीन रसूल? कहा हाँ मैं ही जानशीन रसूल। कहा अगर तुम जानशीन रसूल हो तो रसूल का वादा पूरा करो। कहा कैसा वादा? कहा ये तहरीर लो, सरकार ने मुझे तहरीर लिखी थी कि अगर तुम अपने पूरे कबीले वाले को मुसलमान बना दोगे तो मैं 70 ऊंट दूंगा जिसकी आंखें सुर्ख होंगी, सोने चांदी और जवाहरात उसके पुष्प पर लदे होंगे, वही इनामात मुझे चाहिए। एक बार जैसे ही वो खलीफा ने इस मंजर को देखा, तहरीर को देखा, कहा ये तहरीर किसकी है? कहा ये तुम्हारे रसूल की है, हमारे रसूल की तहरीर है। कहा इस तहरीर को मैं नहीं मानता। और कैसा इनाम? उन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं था सिवाय एक उटनी के और चंद नेजों के। इतना इनाम कहां से दिया जाए? एक बार ये शख्स अबू समसाम तड़प जाता है, कहता कैसी बातें करता है, रसूल ने मुझसे वादा किया है कि मैं दूंगा, लिहाजा रसूल का वादा कभी गलत नहीं हो सकता। रसूल ने जो कहा वो सही है। कह नहीं, कोई वादा पूरा नहीं किया जा सकता। एक अबू समसाम कहता है अगर हमारा वादा पूरा न किया गया तो इसका मतलब यह है कि न दीन सच्चा है, न इस्लाम सच्चा है, न कुरान सच्ची है, न अल्लाह सच्चा है, न नबी सच्चे। इसलिए कि जब नबी का एक वादा पूरा नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब यह है कि सारी चीजें गलत है। एक बार दरबार खिलाफत से उसे बाहर निकलवा दिया गया, निकल जाए यहाँ से वरना तुझे कत्ल कर दिया जाए। दरबार खिलाफत से निकला, अभी जाना ही चाहता है कि एक बार नबी का दीवाना, नबी का एक चाहने वाला देखता है और देखने के बाद कहता है अबू समसाम तू कहाँ गया था? कहा मैं अपने नबी से का वादा लेने गया था, उसे पूरा करवाने गया था। कहा तू गया जरूर था लेकिन जहाँ जाना चाहिए था वहां तू नहीं गया। कहा कहना क्या चाहता है? कहा जा वारिस रसूल के पास, जो वारिस रसूल है वो वादा पूरा करेंगे। कहा ये कौन है? कहा ये तख्त खिलाफत पर बैठने वाला इंसान है, जानशीन रसूल तो वहां बैठा है। लेके उसे गया, क्या देखा, एक जगह पर एक तख्त नशीन नहीं है बल्कि एक चटाई पर बैठने वाला शख्स बैठा है बड़ी शान और शौकत के साथ। करीब गया, अबू समसाम सलाम करना चाहता है, सलवात पढ़ते हैं बर मोहम्मद वाले अबू समसाम तू कहाँ था? अगर तुझे जाना है तो वारिस रसूल के पास आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। लेके पहुंचे, क्या देखा, मौलाए कायनात तशरीफ फरमा। मौलाए कायनात ने कहा अबू समसाम मेरे करीब आओ। अबू समसाम करीब पहुंचा, कहा लाओ वो तहरीर कहाँ है? वो तहरीर को लिया, आंखों से लगाया, बोसा दिया, चूमा, कहा ये मेरे नबी की तहरीर है। अबू समसाम क्या तुमने तमाम अपने कबीले वाले को मुसलमान बना दिया? अबू समसाम कहता है हाँ या अली, मैंने तमाम कबीले वाले को मुसलमान बना दिया। तमाम कबीले वाले मुसलमान बन गए? कहा हाँ। कहा चाहता है क्या है? कहा मेरा वादा जो रसूल ने किया था वो पूरा किया जाए। एक बार मौला कायनात जानशीन रसूल खलीफा बिलफज का आवाज देते हैं कि यकीनन तुम्हारा वादा पूरा किया जाएगा, इसलिए कि रसूल ने वादा किया था कल फला पहाड़ी के मुकाम पे तुम सब अपने कबीले वालों को लेके आ जाना, कल वादा तुम्हारा वहां पूरा किया जाएगा। वक्त दे दिया, ऐलान करवा दिया। दूसरा दिन आया, वो वक्त वहां पे लोगों का हुजूम है कि आज जानशीन रसूल का वादा पूरा करेगा। जानशीन रसूल का वादा पूरा करेगा। वक्त हुआ,
इधर से अली निकले हाथ में असाए रसूल लिए हुए, दाहिनी तरफ इमाम हसन, बाईं तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और वही शान और शौकत के साथ कदम बढ़ाते हुए जुबान पर नारे तकबीर की आवाज है, और आहिस्ता आहिस्ता कदम को बढ़ाते हुए उस पहाड़ी के करीब पहुंचे। लोगों का इज्तिहाम है, लोग देख रहे हैं वारिस रसूल आ रहा है, जानशीन रसूल हकीकी आ रहा है। अब तारीख कहती है, एक बार अली ने आवाज दिया, ए अबू शमशाम बताओ कजिया क्या है। एक अबू शमशाम कहता है, सरकार ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं अपने कबीले वालों को मुसलमान बना दूंगा तो ये सारे 70 ऊंट आपको दिया जाएगा इनाम में, जो हीरे और मोती और जवाहरात और सोने और चांदी से भरे होंगे, जिसकी आंखें सुर्ख होंगी, वह इनाम मुझे चाहिए। एक बार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, इससे पहले भी कहीं गए थे? कहा हाँ, मैं दरबार में गया था। कहा फिर क्या हुआ? कहा वहाँ वादा पूरा ना किया गया। एक बार अली कहते आओ मैं वादा पूरा करता हूँ। और एक बार मदीने के लोगों को आवाज दिया, कहा देखो रसूल का वादा अली पूरा कर रहा है, अली वो वादा पूरा करवा रहा है। उसके बाद इमाम हसन को आवाज दिया, हसन ये असा लो, वो जाके अपने नाना का वादा पूरा करो। इमाम हसन ने असा लिया, पहाड़ी के और नजदीक गए, और जाने के बाद पहाड़ी पर एक असा मारा। अब जो असा का मारना था कि पहाड़ी तो शिगाफ्ता हुई, उसमें से ऊंट की मिहार नजर आई। एक बार आवाज देते हैं मौला इमाम हसन, अबू शमशाम आओ। आने के बाद मिहार पकड़ लो, मिहार पकड़ लो। अब मिहार पकड़ के कहा खींचो, अब वो खींचता चला गया। एक मिहार को पकड़ के खींचा, कैसे आगे बढ़ता चला गया। एक ऊंट, दूसरा ऊंट, तीसरा ऊंट, चौथा ऊंट, और यहाँ तक के 70 ऊंट, और वैसे ही ऊंट जैसे रसूल ने कहा था। आंख सुर्ख सफेद थी, हीरे और मोती और जवाहरात उसके पुष्प पर लदे हुए थे। इमाम हसन ने ऐसा मारकर शिगाफ करके ऊंट को बाहर निकलवा दिया, और अबू शमशाम का वादा जो किया गया था, रसूल ने वादा किया था, वो वादा पूरा करवा दिया, और दुनिया को दिखा दिया कि देखो वारिस रसूल कौन है, जानशीन हकीकी रसूल कौन है। लेकिन मैं आवाज दूंगा, या अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप पर हमारा करोड़ों सलाम, ये वादा पूरा करवा दिया आपने। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, मैं आपसे ये सवाल करूँ, या अली वादा रसूल का था, पूरा करना था तो आप पूरा करते, आप असा मारते, आप शिगाफ्ता करते, ये मिहार निकलती, ये ऊंट इसके हवाले कर देते। ये आप हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्यों कहा कि जाओ तुम वादा पूरा कर दो? कहा तुम्हें पता नहीं है, तुम जानते नहीं हो, तुम तारीख के औराक पर निगाह डालो तब तुम्हें पता चलेगा। ये रसूल ने यूं ही ये वादा नहीं किया था, बल्कि दुनिया को बताने और समझाने के लिए किया था। कहा याद रखो, जब मेरी विलायत का ऐलान करना हुआ तो अल्लाह ने एक ऐसा इंतजाम फरमाया कि गदीर के मैदान में 1.25 लाख हाजियों के मजमे में दुनिया के सामने मुझे पहचानवाया। आज इस मुकाम पर मैंने अली के साथ साथ अपने साथ साथ हसन की विलायत का भी दुनिया के सामने ऐलान करवा दिया कि पहचान लो, रसूल के बाद मैं हूँ, मेरे बाद हसन है। सलवात पढ़ दे दुनिया पहचान ले कि जानशीन रसूल कौन है। रसूल का जानशीन, रसूल के बाद मैं, और मेरे बाद ये हसन है कि जो वादा रसूल को पूरा कर रहा है। लिहाजा अगर हक चाहिए, दीन चाहिए, शरीयत चाहिए, तो कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। दरे रसूल और दरे अहले बैत अथार पे आइए, कामयाब और कामयान हो जाए। इसीलिए तारीख गवाह आप उठा के देखें, किताबों में मौजूद है कि जब मिस्र, वहीं पे मौलाए कायनात के जमाना, लेकिन उस वक्त रसूल इस्लाम खुद मौजूद है, और रसूल इस्लाम जब ऐलान कर रहे हैं कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, और लोग दूर दूर से आए और आने के बाद मुसलमान होते चले गए। मिस्र के कुछ लोग आए और आने के बाद कहा या रसूल अल्लाह मुझे हक दिखाइए, मुझे हक दिखाइए, मुझे हक दिखाइए। हक क्या है? रसूल खामोश है, फिर कहा हक दिखाइए, फिर रसूल खामोश, फिर कहा हक दिखाइए, फिर रसूल खामोश। जब इसरार पे इसरार हुआ, कहा हक देखना चाहते हो? कहा हम हक देखना चाहते हैं। अगर हक देखना चाहते हो तो कल आना नमाज जोहर के और आके देखना, और आवाज दिया अपने चाहने वाले, जाके ऐलान कर दो कि जिसे जिसे हक देखना है वो आ जाए, जिसे जिसे हक देखना है वो आ जाए। कल नमाज जोहर में रसूल हक दिखाएंगे। अब उठा चाहने वाला, जाके एक मैदान में नहीं बल्कि एक टीले पे खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद आवाज दे रहा है, अल्लाह खबरदार खबरदार खबरदार, सुनो जिसको जिसको भी हक देखना है वो कल आ जाए। रसूल हक दिखाने वाले, उसने ये नहीं कहा ऐ मदीने वालों, ऐ मक्के वालों, ऐ अरब वालों, ऐ अजम वालों, ऐ जमीन वालों, ऐ आसमान वालों, नहीं, बल्कि उसने कहा अल्लाह खबरदार जिसे भी देखना हो। इसलिए कि उसे पता है
जहाँ जहाँ तक खुदा की वहदानियत है वहाँ वहाँ तक रसूल की रसालत है, और जहाँ जहाँ तक रसूल की रसालत है वहाँ वहाँ तक हक दिखाने की जरूरत है। लिहाजा हक जब रसूल दिखाएगा तो कायनात देखेगी। और यही वजह है कि जब वक्त हुआ तो आसमान के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, जमीन के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, अर्श वाले भी, फर्श वाले भी, चरिंद भी, परिंद भी, जिन्नात भी, मलाइका भी, इंसान भी, हवा वाले भी, जमीन वाले भी, कायनात के हर नुमाइंदे मौजूद हैं। हक देखना चाहते इसलिए रसूल हक दिखाना चाहते हैं। मजमा भरा हुआ है, नमाज खत्म हुई, रसूल जाके मिंबर पे तशरीफ फरमा है, लोगों का इज्तिहाम है, हक देखना चाहते हैं। हक दिखाइए सरदार तो आलम, अब दुनिया देख रही है, आज हक दिखाएंगे नबी। कोई सोच रहा है नबी अभी अपना मामा उतारेंगे, कहेंगे ये हक है। कोई सोच रहा है कुरान उठाएंगे, कहेंगे ये हक है। कोई सोच रहा है अपनी कबा दिखाएंगे, कहेंगे ये हक है। अपने अपने ज़हन के एतबार से लोग देख रहे हैं। लेकिन आज तारीख अजब है कि वो अली जो हमेशा सबसे आगे बैठता था, वो अली आज सबसे पीछे बैठा है। जरा सोचिए, अय अली आप सबसे पीछे क्यों बैठे हैं? क्या तुम्हें पता नहीं है हकीम का कोई भी काम हिकमत से कभी खाली नहीं होता है। एक मंजिल वो आई कि लोग रसूल को देख रहे हैं कि अब रसूल दिखाएंगे हक क्या है, हक क्या है, हक क्या है। लेकिन सारी कायनात की निगाह रसूल के चेहरे पर, रसूल की निगाह अली के चेहरे पर। सारी कायनात की निगाह रसूल के चेहरे पर, रसूल की निगाह अली के चेहरे पर। उसके बाद एक बार आवाज दिया, या अली मेरे करीब आओ, या अली मेरे करीब आओ। अली खड़े हुए, मजमा पलट पलट कर देख रहा है। पता चला अली पीछे क्यों बैठे थे। अगर अली करीब बैठे होते तो वहीं खड़े हो जाते, लेकिन आज अली पीछे बैठे थे। रसूल ने आवाज दिया, अली चलते जा रहे हैं। लोग पलट पलट कर देखते जा रहे हैं। शायद रसूल कहे पहचान लो, पहचान लो यही अली है। जब अली करीब आ गए तो एक बार अली को अपने करीब बुलाया, और बुलाने के बाद कहा, दुनिया के इंसानों, हैवानों, जवानों, कायनात के लोगों, जरा देखो, जो जो हक देखना चाहता है पहचानो। अल हक माल अली, अली माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। इतना कह के खामोश नहीं हुए, बल्कि अपने दोनों हाथों को बुलंद किया, आवाज दिया, अल्लाहुम्मा अदल हक हैसो मादारा अली। ए परवरदिगार, हक को उधर उधर ले जाना जिधर जिधर अली जाए। ये नहीं कहा अली को उधर उधर ले जाना जिधर जिधर हक जाए, बल्कि ये कहा, ए परवरदिगार, हक को उधर उधर ले जाना जिधर जिधर अली जाए। यानी रसूल ने ये दुनिया वालों को बता दिया, अगर हक चाहिए तो तुम्हें और कहीं नहीं जाने की जरूरत है, बल्कि अली के दरवाजे पे। इसलिए कि रसूल की दुआ है, अली जिधर जाए उधर हक हो। तो अब इसका मतलब यह है कि अली अगर मैदान में तो हक मैदान में, अली मस्जिद में तो हक मस्जिद में, अली मिंबर पर तो हक मिंबर पर, अली बिस्तर पर तो हक बिस्तर पर। अली जहां जाएंगे हक वहां होगा। ये दुनिया के इंसानों को पता चला, अगर हक की तलाश करना है तो अली के दरवाजे पे आओ, निजात मिल जाएगी। सलवात पढ़ दें बर अगर चाहिए निजात चाहिए तो अली के दरवाजे पे आए। दुनिया ने देख लिया कि हक कोई और नहीं है, वो ज़ात अली है। हक कोई और नहीं है, वो औलाद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। जब इंसान इस मंजिल पे आ जाए तो कमाल है। जब इंसान हकीकत में रसूल और आले रसूल से मोहब्बत कर ले तो फिर उसकी मौत नहीं होती बल्कि शहादत होती है। एक मरहूमीन की साले समाज की मजलिस है। जनाब समर साहब ने तमाम हुसैनाबाद भागलपुर के मरहूमीन के साले साहब के लिए मजलिस की। यकीनन काबिल तारीफ काम है कि अपने तमाम मरहूमीन को याद करना यकीनन एक अच्छा कदम, और इंसानों को चाहिए कि अपने मरहूमीन को याद रखे। इसलिए कि यकीनन वहाँ पे वो मोहताज इन्हीं चीज़ों के कि उन्हें फातिहा खानी मजालिस का सवाब और दीगर मजालिसों के ज़रिए और फातिहा खानी के ज़रिए से उन्हें याद रखा जा सके। यकीनन अज़ीज़ान किराम, तो अब इंसान अगर निजात चाहता है इसलिए कि उसे एक ना एक दिन मरना है, सबको मरना है। हक अली के दरवाजे पे मिले। लिहाजा जब इस कायनात में हम और आप आए हैं और इस दुनिया से जाना, ये खुदा का एहसान है, करम है कि हमारे पास अली जैसे अजीम शख्सियत की मोहब्बत है, उनकी विलायत हमारे दिलों में कि जिसकी चाशनी हम महसूस करते हैं। और हमें इस बात का यकीन है कि वो तुराब है। हम तुराब के अंदर जाएंगे तो ये हिम्मत नहीं है कि वो हमें नुकसान पहुंचा सके, इसलिए कि हम तुराब के चाहने वाले हैं। और खुद हमारी और कायनात के मरने वाले मोमिनीन के कब्र में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी तशरीफ फरमा होगी, और हमें कायनात की और कब्र की तमाम मुसीबतों सोबतों से और फरिश्तों की सोबतों से बचाएंगे और हमें निजात अता कराएंगे। बस शर्त यह है कि हम
حقیقت میں رسول اور آل رسول اور علی علیہ السلام کے چاہنے والے اور ماننے والے بن گئے. میرے عزیزوں میں مرنا اس دنیا میں سب کو ہے. نہ جانے کیسی کیسی شخصیتیں تھیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی. ابھی حال میں علامہ طالب جوہری صاحب جو مفسر قرآن بھی تھے دنیا سے رخصت ہو گئے. نہ جانے کتنی شخصیتیں آئیں اور چلی گئیں. ایک دن اس کائنات سے سب کو رخصت ہونا میرے عزیزوں میں دوستوں. لیکن یاد رکھیے کربلا میں جو شخصیتیں تھیں وہ کوئی معمولی شخصیتیں نہیں تھیں. کربلا سے جو شخصیتیں اس دنیا سے رخصت ہوئیں اور ایسے نہیں انتظام کرائی. نہ جانے کون کون سی عقوبتیں برداشت کی گئی, مصیبتیں برداشت کی. کربلا کے بن میں نہ جانے کتنے ظلم اٹھائے گئے ہیں کہ جسے بیان نہیں کیا جا سکتا. کربلا کے بن میں ظالموں نے جو فاطمہ کے بھرے گھر کو اجاڑا ہے اس کی مثال کائنات میں نہیں. میرے عزیزوں تاریخ کہتی ہے کہ 2 محرم کو جب یہ قافلہ پہنچا ہے کربلا کی سرزمین پر, اسب باوفا آگے نہیں بڑھتا. امام حسین نے لوگوں کو بلایا تھا یہ جگہ کون سی ہے. کسی نے کہا مولا اسے شق فراق ہے, کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں, کسی نے کہا مولا اسے کربو بلا کہتے. اللہ میں اتنا سننا تھا کہ بھائی امام حسین نے کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں ابدی آرام کرنا ہوا. عباس قافلہ روک دیا جائے, خیمے لگائے جائے. مولا عباس نے قافلہ روک دیا, خیمے اتارے گئے اور فرات کے کنارے خیمے لگائے جا رہے. ابھی چند خیمے مولا عباس نے لگائے تھے کہ ایک بار امام حسین کے پاس خور آتا ہے اور آنے کی بات کرتا ہے کہ یہاں خیمے نہ لگائے جائیں, یہاں خیمے نہ لگائے جائیں, یہاں ہمارے خیمے لگائے. مولا عباس کے پاس آتا ہے اور آنے کی بات کرتا ہے یہاں خیمے نہ لگائے جائیں. مولا عباس نے کہا کس کی مجال ہے جو ہمیں یہاں خیمے لگانے سے روک دے. مولا حسین نے سنا, خیمے میں گئے, جناب زینب سے آواز دیا اے بہن زینب آج عباس کو تم روک دو. اللہ, اس لیے کہ آج میں نہیں روک سکتا, اس لیے کہ عباس کو ہر جگہ میں نے یہی کہا ہے بھیا بھی کربلا نہیں آئی ہے, بھیا بھی کربلا نہیں آئی ہے, بھیا بھی کربلا نہیں آئی. یہ کربلا آ گئی, میں عباس کو کیسے روکوں, تم روک لو. تاریخ کہتی ہے شہزادی زینب نے آواز دیا اما فضا ذرا میرے بھائی عباس کو آواز دیجیے اور کہیے کہ اگر آنے میں تاخیر کیا تو زینب خود آ جائے گی. جناب فضا جاتی ہیں, آواز دیتی ہیں اے عباس, شہزادی زینب آپ کو یاد کر رہی ہیں اور آواز دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اگر آنے میں تاخیر کیا تو زینب خود آ جائے گی. ایک بار عباس نے سنا, تلوار کو نکالا, ایک خط کھینچا اور کہا تم میں سے اگر مجال ہو تو اس خط کو عبور کر جاؤ, میری شہزادی مجھے آواز دے رہی ہے, میں ابھی آتا ہوں. شہزادی کے پاس گئے, سر کو جھکا کے کھڑے ہوئے, شہزادی آپ نے یاد کیا ہے. ایک بار شہزادی زینب کہتی ہے بھیا عباس میرے آقا حسین چاہتے ہیں کہ خیمہ یہاں سے ہٹا لیا جائے. اللہ اکبر, مجھے نہیں پتا عباس نے کیسے برداشت کیا ہوگا. آنکھوں میں لالی اتر آئی. سبھی نے کربلا کی طرف دیکھتے ہوئے شہزادی جو حکم ہے وہ عباس ماننے کو تیار ہے, میں غلام ہوں, یہ کہہ کے آئے اور اپنے ہاتھوں سے خیمے کی تنابیں کھولنا شروع کر دیا. حافظان گرامی, خیمہ ہٹا لیا گیا, شط فراق سے کنارے جا کے لگایا گیا. تاریخ کہتی ہے کہ وہ منزل بھی آ گئی جب خیمے میں پانی ختم ہو گیا. 7 محرم شروع ہوئی, الاتش الاتش کی آوازیں آنا شروع ہوئی, بچے پیاس سے تڑپنا شروع ہو گئے. ہاں عزیزان گرامی, وہ منزل بھی آ گئی کہ شب عاشور تھی, بچوں کی پیاس کی صدائیں تھی, بچوں کی الاتش الاتش کی آواز تھی. ہاں عزیزان گرامی, تاریخیں آگے بڑھتی ہے, روایت کہتی ہے وہ منزل بھی آ رہی ہے کہ ہاں شب جمعہ ہے. عزیزو, شب جمعہ کی بڑی عظمت ہے. روایت کہتی ہے, تاریخ کہتی ہے کہ وہ منزل ہے کہ ایک روایت کربلا کے حوالے سے ملتی ہے. جناب مہدی مازندران
جو قم کے جو ایران کے رہنے والے تھے وہ ہر سال قافلہ لے کے جایا کرتے تھے عزیزو کربلا امام حسین کے حرم اور وہاں کی زیارتوں کے لیے، لیکن حالات ایسے ہوئے کہ مہدی مازندران اس سال قافلہ لے کے جانے کے لیے آمادہ نہ تھے۔ لوگوں نے بڑی تاکید کیا تو مہدی مازندران آمادہ ہوئے، قافلہ لے کے چلے، تیزی کے ساتھ پہنچتے جا رہے ہیں۔ کچھ دور سے مولا حسین کا حرم دکھائی دیا۔ ہاں عزیزو، جو شام آنے والی تھی وہ شب جمعہ تھی۔ مہدی مازندران نے اپنے قافلے والوں سے کہا بھائیوں وہ دور دیکھو جو روضہ نظر آ رہا ہے وہ ہمارے اور تمہارے آقا حسین کا روضہ ہے۔ مجھے پتا ہے تم بہت تھک چکے ہو لیکن تھوڑی سی ہمت کرو تاکہ امام حسین کے روضے تک پہنچا جا سکے۔ عزیزان گرامی، لوگوں کو حوصلہ دیا، بزرگ، بچے، خواتین تمام لوگ موجود تھے۔ یا حسین لبیک یا حسین کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ شب جمعہ آ چکی تھی، لوگ دربار امام حسین یعنی امام حسین کے حرم میں داخل ہوئے۔ نہ جانے کیسی کریا اور کیسی کیفیت تھی، لوگ چیخ مار مار کے رو رہے تھے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد ایک شخص آگے بڑھا اور کہا مہدی مازندران میں تمہارے ساتھ برابر آیا ہوں، میں جانتا ہوں کہ تم نوحہ پڑھتے ہو، یہاں کوئی نوحہ پڑھو۔ ایک بار مہدی مازندران کہتے ہیں کہ میں اپنی بیاس کھولتا ہوں، جو نوحہ نکلے گا وہ میں پڑھ دوں گا۔ جو بیاس کھولا تو اس میں کوئی اور نوحہ نہیں تھا بلکہ حسین کے کڑھیل جوان علی اکبر کا نوحہ تھا۔ ارے جناب مہدی مازندران نے وہ نوحہ جناب علی اکبر کا تھا، اسے پڑھنا شروع کیا۔ اب جو نوحہ جناب علی اکبر کا پڑھا، سینے پہ نیزے کی انین لگی تھی۔ نہ جانے وہ نوحے میں کیسا درد تھا، لوگ چیخے مار مار کے رونے لگے، ٹھار مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ نوحہ تمام ہوا، لوگ چیخے مار مار کے روتے رہے۔ عزیزان گرامی، رات اور چڑھ چکی تھی، شب کی تاریکی چھا چکی تھی، لوگ بیٹھے ہوئے مہدی مازندران آرام کر رہے تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ کیا دیکھا، کوئی آیا اور آ کے کہتا ہے مہدی مازندران تم سوئے ہو، حسین تمہاری زیارت کے لیے آئے ہیں، حسین تمہاری ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ مہدی مازندران کہتے ہیں میں نے دیکھا تخت لا کے بچھایا گیا، میرا آقا حسین میرے سامنے تھا۔ ارے میں نے بڑھ کے سلام کیا، آقا آپ آئے، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا۔ ایک بار آواز دیتے مولا حسین اے مہدی مازندران میرے چاہنے والوں سے کہہ دینا جو میری ملاقات کے لیے میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس کی زیارت کے لیے قبر میں ضرور آؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آواز دیتے ہیں مہدی مازندران تمہارے علاقے میں ایک شخص ہے، جہاں بھی مجلس ہوتی ہے وہ مجلس میں بیٹھ جاتا ہے اور میرے آنے والے مجھ پر ماتم کرنے والوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، جب جانا تو اسے میرا سلام کہنا۔ اس کے بعد تڑپ کے جب جملہ کہتے ہیں مولا حسین کہتے ہیں مہدی مازندران تم نے کیا قیامت کر دی، آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کو میری ماں فاطمہ میری قبر پہ آتی ہے، آ کے مجھ پر گریا کرتی، اے مہدی مازندران تم نے میرے کڑیل جوان کا نوحہ پڑھا۔ ارے جب سے میری ماں نے اکبر کا نوحہ سنا ہے میری ماں غش کھا کے گر گئی ہے، میری ماں فاطمہ سیعلم الذین ظلموا ایہم ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار اس مختصر کی منت مقبول فرما دے، ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار مرحومین کی جن کے سال ثواب کی خاطر سے مزید سے ان سب کی مغفرت فرما دے، اس کائنات کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، جو پریشانی کو دور کر دے، جو بیمار انہیں شفاء عاجل و کامل عطا فرما دے۔ اے پروردگار یہ وبا و مرض کائنات میں پھیلائی سے جلد از جلد ختم فرما دے۔ اے اللہ مولا حسین کے صدقے میں ہم سب کو کائنات کی تمام وبا و مرض سے محفوظ فرما، بلاؤں سے محفوظ فرما، ہم سب کو بار بار کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرما، تمام اتباع عالیہ کی حفاظت فرما، امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ناصروں میں ہم سب کو شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔